सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे से परम प्रेममय परम कारुणिक जुगावतार भक्त बंधु भावग्राही जगतर नाथ जगन्नाथ से केशव सुंदरंकर अभय निर्भय परम पावन पद पंकजरे शत सहस्र कोटि बार मानसिक भावरे भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे ए कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुवा समस्त भक्त भक्तांकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेशरु सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन वृंद गत पर्यायर आम आलोचना करुले भागवतर अमर कथा अमर गाथा। सजन वृंद आम कौन आलोचना करुले ना जेतेबेले परीक्षित महाराज कली को कहिचंती तू मोर ए ब्रह्मावर्त मोर ए धर्म पवित्र राज्यरु तू विताड़ित हो जा तू पलायन कर। से समय रे परीक्षित महाराज निजर प्रकृत हृदयर कथा को कहिचंती सृष्टि नियमर कथा को कहिचंती जे हे राजा परीक्षित सत्यत्रता द्वापर कली चारि जुगर विधान होची ईश्वरंकर सृष्टि तेबे सत्यत्रता द्वापर जेतले चली जाईची वर्तमान कली जुग एटा मोर जुग मोर राजनीति करिवार जुग तेनु आपण मते जदी संपूर्ण रूप रे विताड़ित करिया पई चाहुचंती तेबे आपण विचारवंत राजा हे परिबेनी। आपण पांडव मानकर वंशज सत्य शांति दयाक्षमार प्रतीक आपण न्यायवंत और विचारवंत आपण विचार पूर्वक चिंता करंतु ईश्वरंक सृष्टि रे मोर पुनी तिष्टि रहिबार अधिकार अछि ना नाही एटा पुनी कलिजुग कलिजुग रे मोर पूर्ण राजनीति रहिबा दरकार किंतु आपण धर्म परायण आपणक पराक्रम सामना रे मोर नतबदन मु हे जाउची मोर किछि अधिकार नाही बहादुरी नाही काटेती नाही तेनु आपण को अनुनय हे कहूची मु आपणकर संपूर्ण राज्य को कबलित न कले मध्य मते किछि स्थान दियंतु जो स्थान रे रही मु मोर सुरक्षित रही परिबे आपणकर कोनोसी असुविधा हेउ नथिबो। राजा परीक्षित चिंता करूछंती जे मो राज्य होची धर्म राज्य अधर्म जोठी नाही कोली सेठी रही परिबो नाही तेनु मु ताको एमिति जगह देबी जेमिति सी मोर ब्रह्मावर्त रे रही परिबो नाही कारण अधर्मर कार्य मो राज्य रे ही चालू नाहंती दुहे चालाक। परीक्षित महाराजा चिंता करूछंती मु एमिति जगह ताको देबी किंतु राजा परीक्षितंक ठारू कोली आहुरी होउची चालाक तेनु से जगह मागुची कारण एटा होची कोली जुग मु जिबी कुआडे लोक तो ए कार्य करबा को बाध्य हेबे। परीक्षित महाराजा कोली को को जगह देइचंती दिउत कामिनी मोद्य साने प्राणी मारण जेवास्थाने चारि प्रकारे स्थान कोला नित्य धर्म जनी मेला कंद भगवान की प्रभुंकर सदी इच्छा पूर्ण हो बोलानंद एक बार। परीक्षित महाराज कहिले हे कली तुमको एई स्थान मु दउछि तोर राजनीति करिबा पई मु तते जुआ खेलर स्थानटी देली खुशी तो पोरनारी संग स्थानटी देली मद्यपान हेउथिबा क्षेत्र को मु तते देली जेउठारे निर्दयता पूर्वक जीव हत्या हेउथिबो से स्थान को मु तते प्रदान कली हे कली। राजा परीक्षित थिले बुद्धिमान प्रज्ञावान राजा से ए स्थान चारोटी देले एथि पई जे श्रेष्ठ जीव मनीष जेते बेले जानिबो एई स्थान गुडी करे कली विराजमान करूची से जगह को सचेतन मनीष धर्मात्मा माने केबे जीवे नाही से स्थान को माडीबे नाही हेले कली भलो भाबरे जानिछि जे तार अधिकृत जुगरे प्राय मनीष एई मंद कार्य रे प्रवृत्त हेबे तेनु आस्थान जमेई रहिबारे आउ कलिर कोनोसी असुविधा हेबो नाही ए कथा कली भलो भाबरे जानिछि। तेनु सजन वृंद तेबे कोन हेइछि तथापि कली आउ टिके अधिक काया विस्तार करिबा पई चतुरतार सहित राजा परीक्षित को निवेदन कला कारण जानिछि जे राजा परीक्षित होचंदी दयालु दयावंत लोक को जहा मागिले से केबे नाही करिवे नाही चारोटी जगह पाइला परे मध्य आउ टिके तार काया विस्तार करिबा पई
ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କୋଳି ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଚତୁରସ୍ଥାର ସହିତ ମାଗୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି, ହେ ରାଜା, ଏ 4ଟି ଜାଗା ମତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ, ମତେ ବିଚାର କରି ଆପଣ 4ଟି ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ନ୍ୟାୟର କଥା। ଯିଏ ଦୟାବାନ, ସିଏ ଯିଏ ଦାତା, ସେ ଅଭାବୀର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଏ କଥା ସତ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦରକାର ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବଡ ପଣିଆର ମହାନୁଭବତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ବଡ ଲୋକମାନେ, ଦୟାଳୁ ମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମହାନୁଭବତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, 5ମ ସ୍ଥାନଟି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାଳୁ ପରୀକ୍ଷିତ କଳିର କାକୁତି ମିନତି ଅନୁନୟ ବିନୟରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ତେବେ ସେ ସ୍ଥାନଟି କଣ? 5ମ ସ୍ଥାନଟି, ଯୋଉଠି କୋଳି ନିବାସ କରେ। କୋଳିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚିତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା ତାର ହସ୍ତେ, ଏ 5 ସ୍ଥାନ 5 ଗୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଭଗବାନ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ ଏକବାର। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଳିର ବିନୟ ବଚନରେ ଦୟା ବିଗଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୋର ନିବାସ ପାଇଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦଉଛି। ଯେହେତୁ ତୁ 5ମ ସ୍ଥାନଟି ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ 5ମ ସ୍ଥାନଟି ଦଉଛି। ସେ 5ମ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସୀ ମଣିଷ ମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଦେହକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ସଜାଉଥିବା ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଯା, ରହିବୁରେ କଳି। କଳି ଏଥର ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କାରଣ ତାକୁ ଭଲ ସ୍ଥାନଟେ ମିଳିଛି। କାରଣ ଯେ କେହି ବି ନିଜକୁ ମିନିମମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାବରେ ସଜେଇବାକୁ ସୁନା ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଧାରଣ କରିବେ, ଅଳଙ୍କାର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବରଟି ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲା, ମହର୍ଷି ସୂତ କହିଲେ, ହେ ସୌନକାଦି ବିପ୍ରଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବର 5ଟି ମନ୍ଦ ଗୁଣରେ କଳି ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ବାସ କଲା। ମିଥ୍ୟାବାଦ, ମଦମତ୍ତ, କାମଭାବ ଓ ଶତ୍ରୁତା ଭିତରେ କଳିର ନିବାସ ହେଲା। ଏ 5ଟି କିଏ କାହାର ପରିପୂରକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସୂତ ମହର୍ଷି ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ସୂତ ମହର୍ଷି? ଏ 5 ଗୁଣ 5 ସ୍ଥାନରେ କେମିତି କଳି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି? ମିଥ୍ୟାବସଇ ତୁ ତ ମୋତି କାମ କାମିନୀ ମୋଦ ସାଧେ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣେ ରୋଜ ଗୁଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟେ ରିପୁଗଣ, ଏ 5 ସ୍ଥାନ ତାରି ଦେଲା ଜହି ଅଧର୍ମ ସଙ୍ଗ ମେଳା। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ ଏକବାର। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସୂତ ମହର୍ଷି ସୌନକ ଆଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୁଆ ଖେଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ପୋଷଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟା କହି କାମିନୀ ଠାରେ କାମଭାବ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। କାମ ସୁଖକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଗୋଟାଏ ମଦ୍ୟପାନ, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଥାଏ ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମଦ୍ୟର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛି ମାଂସ। ପୁଣି ରଜଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜିହ୍ୱାଲାଳସାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ 6ଟି ଯାକ ରିପୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଧର୍ମର ସର୍ବଦା ଖେଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ 1ମ ସ୍କନ୍ଦ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ମହାରାଜ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ, ଅଥେଇତାନି ନ ସେବେତ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ପୁରୁଷ କ୍ୱଚିତ୍ ବିଶେଷତ୍ୱ ଧର୍ମଶୀଳ ରାଜା ଲୋକପତିର୍ଗୁରୁ। ଏହି 5ଟି କଳିନିବାସ ସ୍ଥଳୀକୁ ଆତ୍ମ
କଲ୍ୟାଣକାମୀ ମଣିଷ କଦାପି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ରାଜାମାନେ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁମାନେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଏ 5ଟି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କଳିର ଏ ମହିମାକୁ ଅନେକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନଥିବାରୁ ଧର୍ମ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ କଳି ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଦରବାରକୁ ଆସେ, ସତସଙ୍ଗ କରେ, ହେଲେ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସାଧନା ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଦାମିକା ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ଉନ୍ନୟନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଳିର ସେ 5ଟି ନିବାସ ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ବି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କଳିକୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଦେଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବୃଷଭ ରୂପୀ ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତପସ୍ୟା, ଶୌଚ ଓ ଦୟା 3 ପାଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ। କହିଲେ, ବୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ 3 ପାଦ ତୋ ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି ବୃଷଭ ରୂପୀ ଧର୍ମ ଦେବତା। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଇଛି ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତାପରେ ଧର୍ମରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜସିଂହାସନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବସି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ବେଳକୁ କଳିଯୁଗ 1200 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହୋଇଥିବା କଥା ଆପଣ ଭାଗବତରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଭୋଗ ହେବା ଅନ୍ତରାଳରେ କଳି ଗୋପନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଥିଲା ବୋଲି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାନବ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଧରି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମହିମା ବଳରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ପ୍ରେମ ମଣିଷ ମନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ କଳି ଆସିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଜାଗା ମାଗିଲା। ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳି ସଂସାର ଉପରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରି ନଥାଏ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭକ୍ତିମତା, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳତା ପାଇଁ କଳି ଟିକେ ଥମି ଯାଇଥିଲା। କଳିର ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ମହିମା ହେଲା, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କଲା ମାତ୍ରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ ମଣିଷକୁ, ଜୀବକୁ। କିଏ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ବା ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ପାପ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ। କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ପାପ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। କଳିର ଆକ୍ରମଣ ଭୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରମତ୍ତ ଓ ଅସାବଧାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। କଳିର ଏଇଟା ହଉଛି ମହିମା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଗୁରୁନିଷ୍ଠ ସତସଙ୍ଗୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ କେବେ କଳି। ସୁତ ମହର୍ଷିଙ୍କର ମୁଖରୁ ସୌନକାଦି 88,000 ଋଷି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାଥା ଶ୍ରବଣ କରି କୃତ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ସୁତ ମହର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଯଜ୍ଞରୁ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଆମେ ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣେଇଲେଣି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିଛି। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି ସେଥିରେ। ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ସତସଙ୍ଗ ହିଁ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖ। ଋଷିଗଣ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ହରି ଭକ୍ତ ଜନ ସଙ୍ଗେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚେ ନାନା ରଙ୍ଗେ, ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ କେ ତୁଲ୍ୟ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଏଣୁ ଯେ କରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେ ତରେ ଭବ ତରଙ୍ଗ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର। କହୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତଗଣ, କହିଲେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସମୟ କଟେଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ହେ ସୁତ ମହର୍ଷି। କାରଣ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସହିତ, ସତସଙ୍ଗ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ
ସମତୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ସୁତ ମହର୍ଷି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କରି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଏତିକି କଥା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୁତ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସୌନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ? କହିଲେ ଏବେ ଆମକୁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ। କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଋଷିଗଣ ସୁତ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ କଥାଟି କଣ? ଅନନ୍ତ ଚରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେ କର୍ମ କୃତ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଯେଉଁ ଭାଗ পুণ্য গহিত শিব আম্ভ মন সবকে সবকে ভোলানন্দ কন্দ ভগবান কে ସୌନକାଦି ଋଷି ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ସୁତ ମହର୍ଷି, ହେ ସୁତ ମହାଭାଗ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବାକି ରହିଲା ତାହା ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତ କେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଋଷିପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟମୟ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ପରୀକ୍ଷିତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗବତ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଲା 19 ଅଧ୍ୟାୟଟି। ହେଲେ ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଥିବା ଭାଗବତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନାହିଁ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଋଷି ମାନଙ୍କର ହରିଚରିତରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ସୁତ ମହର୍ଷି ପୁଣି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜୀବନ ଘଟଣା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା କହିଲେ ସୁତ ମହର୍ଷି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରି ରହିଥିଲା ଯେ ସେ କଥା କହୁ କହୁ ଛଳ ଛଳ କଳକଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଖି ଛଳ ଛଳ, କଣ୍ଠ କଳକଳ ହେଇଯାଉଥିଲା ସୁତ ମହର୍ଷିଙ୍କର। ଆଗରୁ ତ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନଥିଲା। ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବେ ଏକଥା ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ନ ବିଶେଷସ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ସର୍ବଂ ବ୍ରାହ୍ମମିଦଂ ଜଗତ୍, ମହାଭାରତ ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ, କଳି ଯୁଗ ଆଗମନ ବେଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୌନକାଦି ଋଷିଗଣ, ଏ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଏତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁଭବ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୁଁ ସତସଙ୍ଗରେ ଆଜି ବକ୍ତା, ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୋତା। ମୁଁ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇ ସୁତ ମହର୍ଷି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଭବେ ଜନ୍ମ ମୋର ଦେହି ଦୁଷ୍କୃତ କୂଳ ମତି ରହି ମହତ ଜନକୁ ଯେ ପାଇ ତାର ଦୁଷ୍କୃତ ଦୋଷ କାହିଁ କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯେ ଗୁଣନ୍ତି ଯେ ଅବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ହରି ସର୍ବ ଭୂତେ ଥାଇ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବୋଲାଇ। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଭଗବାନ। ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ନିଚ ଜନ୍ମ, ନିଚ କୂଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମହତ ଜନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟକୁ ଯାଇ ଯିଏ ମହତ ଆଚରଣ କରେ ତାର ଜାତି ନିଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଗତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଯିଏ ଗୁଣନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ସକଳ ଘଟରେ ଶ୍ରୀହରି ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶରୀର ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ଶରୀର ବା ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଭଗବାନ କେତେ ଦୟାଳୁ, ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ? ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା,
भगवान तो सृष्टिटा को निर्माण करदेले जी तांकर प्रिय हैला तार सुरक्षा दायित्व मध्य से बहन कले भगवान हेउचते निर्गुण पुणी तांको परि गुणवान ए जगत रे कदापि केही होई परिबे नाही सारा जगत निजर स्वार्थ पूरण पई जे लक्ष्मी को प्रार्थना करूचंती ना से लक्ष्मी निजर इच्छा रे प्रभु को पाद तले बसी सेवा करूचंती भगवान करे सृष्टि हेइथिबारु भगवान कर लक्ष्मी दरकार पड़ंती नाही किंतु भगवान कर महिमा को बुझी चंचला तांको पाद तले अचला हेई बसीचंती एथिरु बुझिबाकू पड़िबो लक्ष्मी परिश्रमी बलवान लोक पाखरे स्थायी होई रहंती नाही पराक्रमी परिश्रमी हेबा संगे संगे जे सबु करी मध्य कहे नाही मु सबु करूछि बोली से गुणवान व्यक्ति पाखरे मां लक्ष्मी स्थायी होई रही थांती सेही महिमामय भगवान को प्रति अनुरक्त हेले मृत्यु बेले सतसंगर सौभाग्य ए जीव को निश्चित रूप से मिली जीव मृत्यु बेले जदि तांको शरण मिली गला तेबे परम गति हेई गला हे ऋषि वृंद तुम मानकर तो बहुत जिज्ञासा रही मु अनुभव करुछि मु परमहंस सुखदेवଙ୍କ ठारू पुण्यमय भागवत कथा सुनिछि हेले सुनी सारी मो भितरे जेतिकी मु साइति रखिछि सेतिकी आपण मानको कहिबि मु जो भली बुझिछि आपण मानको मु सेतिकी बुझेई परिबि आ कहि परिबि तेबे सजन वृंद आमे परवर्ती अध्याय रे आलोचना करिबा भगवानकर माने भागवत को द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय रो तो भागवत आरंभ होईछि जोटा सुख परीक्षित संवाद सुखदेव कहउचंती परीक्षित सुनुचंती किंतु एई जो अध्याय रे मु एठी कथा वस्तु को विश्राम देउछि जे सुत महर्षि सौनकादि 88,000 ऋषि को कहउचंती भागवत कहिबा पूर्वरु मते जो एते दया करिसंती प्रभु नीच कुल रे जन्म हेई मु एते उच्च गति प्राप्त हेइछि मोर मन एते उच्च हेई परिछि मु आज वक्ता भाव रे बसी परिछि तन भगवान केते अनंत आकाश परि तांकर लीला महिमा ते भगवान कर महिमा वर्णना करिबा को जाई सुत महर्षि सौनकादि ऋषि को कोन करिसंती ए कथा आमे परवर्ती अध्याय रो आरंभ करिबा तेबे समय अनुसार आज रो कथा वस्तु को एठी विश्राम दउछि हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशव शरणम श्री गुरुस्वामी शरणम श्री चरमनाथ शरणम समस्तंकु एई अध्याय रे एई समय पई विदायकालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार।